Suresh sir, is it okay? Yes, sir. Yeah. The three C's in yesterday class we gone through. The three C's are collaborative filtering, clustering, and classification. Here, the three C's are main, main techniques that are used in machine learning. These three C's are first one. Let us see one quick review on these three C's. Collaborative filtering means recommendations. As I said yesterday, one example like Flipkart, there's some recommendations seen which is used by machine learning only. Next one is clustering. Here, clustering means grouping of data. It is also used in medical field for identifying cancer clusters and finding root causes for that cancer. Like that, it is also used in that medical field. That means machine learning is also helpful in medical field. Next one is a classification, grouping of or categorizing of items. For example, one of my student doing one project to find out the cancer which is benign or malignant. For that purpose, we will use this classification techniques. We will train using images of benign and malignant tumors. Here, benign means which is not harmful tumor. Malignant means harmful tumor. Uh, for identifying this, also we will use this classification technique. Next one, we are going to see that some of the categories that are under the machine learning. These are the five categories that are broadly categorized. Here, one of the category is supervised learning, another one is unsupervised learning, and reinforcement learning, deep learning, and deep reinforcement learning. Uh, Actually, learning means recognizing and understanding the input data and taking informed decisions based on supplied data. Is it understandable to everyone or not? I will explain in Telugu also. First, I will explain in English and then I will explain in Telugu. Actually, learning means recognizing and understanding the input data. What data we are giving as input, it must be recognized and understand, and taking informed decisions based on supplied data. Uh, it is very difficult to consider all the decisions based on all possible inputs. What we are giving the inputs, it is very difficult to consider all the decisions by a system. In yesterday class also we discussed that only. Everything is not possible by the system to justify what is going on and what is not, like that. To justify everything is not possible by the system. Yesterday I told one example, picking up of a glass of water, like that. Like human, the system will not do the process perfectly, as I told previously. Like that, some problems while we are giving some inputs to the system. To solve these problems, algorithms are developed that build knowledge from a specific data and past experiences. Are you getting everyone? So many people are there. They are understanding or not, I did not know. Are you getting? Okay, let me continue. Actually, there is some input problems while learning uh, a machine, or while feeding a machine. To solve those problems, algorithms are developed that build knowledge from a specific data and past experiences.
By applying the principles like statistical science, probability, logic, mathematical optimization, reinforce learning, control theory, all these are applied for developing the algorithms. Those algorithms take the input and gives to the machine for getting the proper output like that. Okay, we'll go with the topic. Here it is visible to everyone. Here machine learning is categorized in five categories, five major categories. First one is supervised learning, and second one is unsupervised learning. Third one reinforcement learning, deep learning, and deep reinforcement learning. We will see one by one what is meant by supervised learning. Supervised learning is a clear idea to train a machine. For example, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను చూడండి. టు ట్రైనింగ్ ఏ చైల్డ్ టు వాక్, ఒక పిల్లవాడికి మనం నడవటం నేర్పించాలి. అప్పుడు మనం చేసే పని ఏంటి అంటే సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అన్నమాట. యూ విల్ హోల్డ్ ద చైల్డ్స్ హ్యాండ్, షో హిమ్ హౌ టు టేక్ హిస్ ఫుట్ ఫార్వర్డ్, walk yourself for a demonstration, and so on like that, until the child learns to walk on his own. Is it right or wrong? According to me it is right. Why? Because under supervision only child get trained how to walk and stand by their own. Like that we will monitor him, and we will give instructions. According to our instructions only we will make to walk. Uh, that is a small example of supervised learning. Actually, missions also we have to supervised to do some tasks. We have to give some supervised techniques as inputs to the system. That the same content I here I given like this. Next one here, regression also is a supervised learning technique here. What is meant by regressions means it is a method of modeling. It is a method of modeling a target value based on independent predictors. Means give the relation between independent points and dependent points. We will apply so many regression methods like linear regression. Simply, we will tell what is meant by regression. It gives the relation between independent point and dependent point. If it have to give the relation, it must be supervised by other persons, because we have to train that algorithm and we have to maintain that. Same another example is here for regression. See, in this case of supervised learning, you give concrete known examples to the computer. Like ఇక్కడ మనం చెప్తుంది ఏంటి అంటే x1 ఇస్తే y1 రావాలి అని అవుట్పుట్ చెప్తున్నాం, సూపర్వైజ్ చేస్తున్నాం ముందుగానే. x2 ఇస్తే y2 రావాలి, x3 ఇస్తే y3 రావాలి. అలా మనం ముందుగానే చెప్పడం వల్ల దాన్ని ఈ రిగ్రెషన్ ప్రాసెస్ కూడా మనం ఏమంటున్నాము అంటే సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ కిందే తీసుకుంటూ ఉంటాం. యాక్చువల్గా ఈ డేటాని బేస్ చేసుకొని కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఎంపెరికల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ వై. ఎంపెరికల్ ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి అంటే క్లాసిఫైడ్ based on observations, వెరిఫైబుల్ బై అబ్జర్వేషన్స్ అని కూడా అనొచ్చు మనం. అంటే మనం ఒక డేటాని వెరిఫై చేసి కొన్ని అబ్జర్వేషన్స్ బేస్ చేసుకొని వెరిఫై చేసిన తర్వాతే దాన్ని ఓకే అని చెప్తాం. అది ఓకే అయిన తర్వాతే మనం చేసే పని ఏంటి అంటే సిస్టమ్కి ఇన్పుట్గా ఇస్తాం. సిస్టమ్కి ఇన్పుట్ ఇస్తే అప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని రిగ్రెషన్ ప్రాసెస్ సిస్టమ్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ అదే ఇక్కడ కూడా మనకుంది. ఎక్స్ వస్తే వై రావాలి అని చెప్పి మనం ఎలా చెప్తున్నాము, ఎక్స్ వస్తే వై రావాలని ఎలా చెప్తున్నాము అంటే బేస్డ్ ఆన్ సమ్
అబ్జర్వేషన్స్ ఓన్లీ. ఎక్స్ వచ్చినప్పుడు వై రావాలి అని మనం ఎలా డిసైడ్ అవ్వామంటే ప్రీవియస్‌గా ఏదో క్యాలిక్యులేషన్స్ జరిగినాయి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని అంటే ప్రీవియస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ జరిగినాయి అంటే కంపల్సరీ అది సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అని. అనదర్ టెక్నిక్ ఇన్ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఈజ్ క్లాసిఫికేషన్. క్లాసిఫికేషన్స్ అంటే ఏంటి అంటే యాక్చువల్‌గా ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కాకుండా మామూలుగా మనం చెప్పుకుంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నా చెప్పుకుంటే కేటగరైజ్ చేయటం బేస్డ్ ఆన్ సమ్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్. ఆ ప్రాపర్టీస్ అని బేస్ చేసుకొని ఈ ప్రాపర్టీ ఉంటే ఈ కేటగిరీలోకి వెళ్ళాలి. ఈ ప్రాపర్టీకి ఉంటే ఈ కేటగిరీలోకి వెళ్ళాలి అని చెప్పి దేర్ ఈస్ వన్ ఫేమస్ క్లాసిఫికేషన్ టెక్నిక్ ఈస్ దేర్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఫ్లైన్స్ క్లాసిఫికేషన్. This classification is used to categorize the computers throughout the world. ఫ్లైన్స్ అనే ఒక సైంటిస్ట్ ప్రపంచంలో ఉన్న కంప్యూటర్స్ అన్నిటిని గ్రూప్ గా వేసి వాటిని కేటగరైజ్ చేద్దాం అనుకొని అంటే ఫ్లైన్స్ అనే మాట అందరికి తెలియకపోవచ్చు. కానీ ఫ్లైన్స్ క్లాసిఫికేషన్ గురించి చెప్పాలి అంటే ఆ కేటగిరీస్ చెప్తే మీ అందరికి వెంటనే తెలిసిపోతుంది. Actually, systems are categorized into 4 categories. Their first category is called as SIMD systems. Second category is called as MISD systems. Third category is called as SIMD systems. The fourth category is called as MIMD systems. All these categories are regarding the computers only. Here SIMD systems means single instruction stream and multiple data stream, which will take the input single input and gives the multiple outputs like that. ఇలా చేసే కంప్యూటర్స్ అన్నిటిని ఒక గ్రూప్ గా ఫామ్ చేసి ఫ్లైన్స్ అనే సైంటిస్ట్ ఆ గ్రూప్ కి మనం ఫ్లైన్స్ క్లాసిఫికేషన్ SIMD సిస్టమ్స్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు. ఎవ్రీబడి ఈస్ హియరింగ్ ఆర్ నాట్? ఓపెన్ చేస్తే వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఆర్గనైజర్ అంటే స్టార్ట్ చేస్తే ఆవిడ చదివితే వచ్చేస్తుంది. ఆవిడ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. సార్ కంటిన్యూ చేయండి అంటున్నారు అందరూ. ఎవరో మాట్లాడుకుంటున్నారు సార్, అది వినిపిస్తుంది. స్టూడెంట్స్ ఎవరిని వినపడుతుందో మీరు కంటిన్యూ చేయండి సార్. ఇలా మనం ఫ్లైన్స్ క్లాసిఫికేషన్ చూస్తే కేటగిరీస్ గా క్లాసిఫై చేసాము ఎలాగా అని చెప్పి. సేమ్ క్లాసిఫికేషన్ ఒక మనిషి కాకుండా, ఫ్లైన్స్ అనేవాడు మనిషి కాబట్టి వాడు కేటగరైజ్ చేశాడు. ఒక మనిషి కాకుండా ఒక మెషిన్ క్లాసిఫై చేయాలి. అప్పుడు ఖచ్చితంగా దానికి ఒక మనం కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. క్లాసిఫికేషన్ నే సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ కూడా తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ వన్ మ్యూట్ ఆల్ చేసేయండి సార్. సార్ మ్యూట్ ఆల్ చేసేయండి. మ్యూట్ చేసిందండి. మ్యూటా సార్? ఒక్క నిమిషం సార్ చూస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ ఈ క్లాసిఫికేషన్ లో కూడా in this classification we are going to tell one example. Example is very easy here. What I mentioned here, you may also use machine learning techniques for classification regarding students here. వాళ్ళ హైట్ ని బేస్ చేసుకొని, వాళ్ళ వెయిట్ ని బేస్ చేసుకొని, లేకపోతే వాళ్ళ ఫీచర్స్ ని బేస్ చేసుకొని స్టూడెంట్స్ ని 100 స్టూడెంట్స్ ని కేటగరైజ్ చేస్తే కొత్తగా వచ్చే స్టూడెంట్ ని ఏ కేటగిరీలోకి పంపాలో ఈజీ అయిపోతుంది. అలా మనం మెషిన్ కి మనం ట్రైన్ చేయాలన్నమాట. క్లాసిఫికేషన్ యూస్ చేసుకొని ట్రైన్ చేస్తే అప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని అది కూడా ఈజీగా కేటగరైజ్ చేయగలరు. ఏ పర్సన్ ఏంటి అని చెప్పి. మనం రీసెంట్ గా చూస్తున్న చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. చాలా చోట్ల హోటల్స్ రోబోట్స్ సర్వ్ చేయటం, ఎవరికి ఏమి ఇవ్వాలి అనేది ఆ రోబోట్ కి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే కేటగరైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అది కూడా అక్కడ ఆ కేటగరీస్ చేసుకుంటుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అంటే సింపుల్, ఎవరో కూర్చొని నేర్పిస్తున్నారు, దానికి నేర్పిస్తేనే కావాల్సిన పనులు చేస్తుంది అని చెప్పి. అదే మనకు అక్కడ డెఫినేషన్ లో కూడా ఉంది సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అంటే. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. నెక్స్ట్ కేటగిరీ మనం చూసింది ఏంటి అంటే అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. ఇక్కడ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ప్యూర్లీ ఆపోజిట్ టు ద సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. అంటే ఏంటి, ఎవరు నేర్పరు ఇక్కడ, కానీ అదే నేర్చుకోవాలి.
అదే నేర్చుకునే సిచ్యువేషన్ లో అదే నేర్చుకుని అంటే ఇది విచ్ ఈజ్ అన్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్స్. ఇవన్నీ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్స్ అండి. ఒక సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే రమ్య బాబా సార్ మ్యూట్ చేసేయండి మీరు. మ్యూట్ ఆల్ కొడితే మనకెంత చేసేసాను సార్ అందరు. అంటే మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే కొత్త వాళ్ళు యాడ్ అవుతున్నారు కదా సార్, ఓకే దానికి మళ్ళీ వాళ్ళు అన్మ్యూట్ లోకి మళ్ళీ మ్యూట్ వెళ్ళిపోతున్నారు. చేయాలి. ప్రతిసారి బ్యాక్ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఓకే ఓకే అండి. దానికి. అన్సూపర్వైజ్డ్, దిస్ వాస్ ఫాలోడ్ బై అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. అంటే సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ టెక్నిక్ టు supervised learning, unsupervised learning, where the machine is made to learn on its own without any supervision. ఒక ముక్కలో ఒక సింపుల్ వర్డ్ లో సెంటెన్స్ లో చెప్పాలి అంటే వేర్ ద మెషిన్ ఈజ్ మేడ్ టు లర్న్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ వితౌట్ ఎనీ సూపర్విజన్. సేమ్ అదే ఇక్కడ కూడా మనం ఈ పేరా అంతట్లోనూ రాసింది. మీరు ఒకసారి మీరు దాన్ని క్లియర్ గా చూస్తే అర్థమైపోతుంది. నేను సింపుల్ గా మీకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పేసాను. అంటే మెషిన్ వితౌట్ ఎనీ సూపర్విజన్ అది దాని అంతటికి అదే నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. దీస్ ఆర్ అడ్వాన్సెస్ ఇన్ మెషిన్ లెర్నింగ్. ఫస్ట్ పట్టి నేర్పుతాం, తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం నేర్పకుండా అదే నేర్చుకునేలాగా మనం దానికి ముందుగానే ఆ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ట్రైనింగ్ బేస్ చేసుకొని అది నేర్చుకుంటుంది అని చెప్పి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్. రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ ఇది చాలా సింపుల్. ఇది యాక్చువల్లీ మన టాపిక్ బై టాపిక్ నెక్స్ట్ వెళ్తున్న ప్రతిదీ అడ్వాన్సెస్ ఇన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ వన్ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ నుంచి మనం అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ వచ్చాము. ఆ తర్వాత మనం జరుగుతుంది ఏంటి అంటే రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. యాక్చువల్గా రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే ఏంటంటే సపోర్ట్ విత్ అడిషనల్ మెషిన్స్ ఆర్ మెటీరియల్. ఎడిషనల్ సపోర్ట్ యూస్ చేసుకొని దాని అంతటికి అది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఏం జరుగుతుందో మెషిన్ ఆటోమేటిక్గా చెప్తుందంట. అలా చెప్తూ ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ అంటాం. అంటే అలా దాన్ని కనుక ట్రైన్ చేస్తే, ఒక సిస్టమ్ ని ట్రైన్ చేస్తే దాన్ని రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ అంటాం. నేను తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి, మీ అందరికి అర్థమయ్యేలా ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ లో ఒక బాల్ తీసుకొని ఆ బాల్ ని దూరంగా ఇసిరేసి మన దగ్గర ఉన్న పెట్ డాగ్ కి ఆ బాల్ ని తీసుకురమ్మని చెప్పాం. ఆ బాల్ ని తీసుకురమ్మని చెప్పినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ బాల్ ని అది యాజ్ పర్ మన ట్రైనింగ్ అది వెళ్ళి తీసుకొని వస్తుంది. తీసుకొని వచ్చినప్పుడు మనం ఒక చిన్న పని చేసాం అనుకోండి, అది ఎప్పుడు బాల్ తెచ్చినా దానికి ఒక చిన్న చికెన్ పీసు లేకపోతే ఏదో ఒక చిన్న గిఫ్ట్ లాంటిది దానికి అది ఆ పని చేసినందుకు ఏమైనా ఇచ్చామనుకోండి, ఫ్యూచర్ లో అది ఏం చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్ గా మనం బాల్ వేసిన ప్రతిసారి మనకేదో రివార్డ్ వస్తుంది అని చెప్పి, మనకంటే ఆ డాగ్ కి ఏదో రివార్డ్ వస్తుంది అని అది మైండ్ లో సెట్ చేసుకొని ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ బాల్ తీసుకురావటం జరుగుతూ ఉంటది. అంటే ఇక్కడ ఏం చేసాం, ఎడిషనల్ గా మనం రివార్డ్స్ అనే మెటీరియల్ సపోర్ట్ తీసుకొని మన పని మనం చేయించుకుంటున్నాం. అది ముందు జరుగుతూ ముందుగా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎప్పుడు వేసిన బాల్ ఎగ్జాక్ట్ గా వెళ్ళి అదే తీసుకొస్తూనే ఉంటుంది. ఫస్ట్ లో అది తీసుకురాకపోవచ్చు, కానీ సెకండ్ టైం తీసుకొచ్చింది, థర్డ్ టైం పర్ఫెక్ట్ గా తీసుకొచ్చింది, ఇంకా ఫోర్త్ టైం నుంచి కంప్లీట్ పర్ఫెక్ట్ గా తీసుకొస్తుంది. ఎలా తీసుకురాగలుగుతుంది అంటే దాని మైండ్ సెట్ ని మార్చాం. ఎలా మార్చాం, నువ్వు గనుక బాల్ తీసుకొస్తే నీకు ఒక రివార్డ్ ఉంది అని దాని మైండ్ సెట్ ని మార్చాం. ఎప్పుడైతే మనం దాని మైండ్ సెట్ ని మార్చామో ఆటోమేటిక్ గా అది కూడా దానికే అలవాటు పడిపోయి ఉంది. సేమ్ కాన్సెప్ట్ మెషిన్ లో కూడా జరుగుతుందంటే, వన్స్ మెషిన్ మనం చెప్పిన పని చేస్తే ఆ పనికి తగ్గట్టు దానికి ఏమన్నా రివార్డ్ మనం ఇవ్వగలిగితే మెషిన్ ఎగ్జాక్ట్ గా అదే పని ఎగ్జాక్ట్ గా చేసే ఆలోచన చేస్తాంట ఫ్యూచర్ లో. ఎగ్జాక్ట్ గా చేయటం అంటే ఆలోచన, దాని అంతటికి అది చేయటం అంటే ఏంటి, ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏమొచ్చేసింది, న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది చూసారా. న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటండి, ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా వాటంతటికి అవే ఆలోచించటం అంటే ఇది అడ్వాన్సెస్ ఇన్ మెషిన్ లెర్నింగ్. వాటంతటికి అవే ఆలోచిస్తున్నాయి.
ఫస్ట్ వన్ ఏమో సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అన్నాం. అక్కడ మనం నేర్పించాం, ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం. అన్‌సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ మనం కొంచెం పక్కకు తప్పుకున్నాం. మెషిన్ దానంతటికి అదే ఆలోచించే విధానం నేర్పించాం. థర్డ్ వన్ ఇంకొంచెం అడ్వాన్సెస్. అది ఆలోచన విధానంలో ఇంకొంచెం పర్ఫెక్ట్‌గా ఉండేలాగా రీఎన్ఫోర్స్‌మెంట్ లెర్నింగ్ చేసాం. ఈ రీఎన్ఫోర్స్‌మెంట్ లెర్నింగ్‌లో మనం చేస్తున్న పనేంటి అంటే కొంచెం సపోర్ట్ ఇచ్చి దానికి అడిషనల్ మెటీరియల్‌తో దానికి సపోర్ట్ ఇచ్చి మనం పని చేయించేలాగా చేస్తున్నాం. అక్కడ ఫిగర్ కూడా అదే చూపిస్తుంది. ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ ఫిగర్ ఏదైతే ఉందో నేను ఇందాక పెట్ డాగ్ అని చెప్పాను కదా! ఆ పెట్ డాగ్‌నే మీరిక్కడ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి. ఇది డాగ్ అనుకుంటే దానికొక యాక్షన్ చెప్తే, ఆ యాక్షన్‌ని అది పెర్ఫార్మ్ చేసి మళ్ళీ మనకిస్తే దానికొక రివార్డ్ ఇచ్చాం. సింపుల్. ఆ రివార్డ్‌ని బేస్ చేసి చెప్పాలనిపించినాయో మన స్టూడెంట్స్ అందరూ మ్యూట్ చేసుకున్నామా మైక్స్? మీ మైక్స్ అన్ని మ్యూట్ చేసుకోండి. సార్ కంటిన్యూ చేయండి. సార్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి. సేమ్ మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి. అందరికీ మీకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్‌గా కనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ కనిపించటంలో ఇక్కడున్నయి ఏంటంటే పెట్ డాగ్ అనుకోండి. దానికి ఒక ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం. ఆ ట్రైనింగ్ ఏంటి అంటే మనం ఒక బాల్ విసిరేస్తే ఆ బాల్‌ని తీసుకొచ్చి అది మళ్ళీ మనకివ్వాలి అని చెప్పి దానికి అలా ట్రైన్ చేసాం. అలా ట్రైన్ చేసిన ప్రతిసారి దానికి అది అలా తీసుకొచ్చిన ప్రతిసారి ఒక రివార్డ్ ఇస్తున్నాం. ఆ రివార్డ్ ఇస్తున్న ప్రతిసారి అదేమనుకుంటుంది, నేను ఇలా చేసిన ప్రతిసారి నాకు ఆ రివార్డ్ వస్తది అనుకుంటుంది కాబట్టి దాని ఫస్ట్ టైమ్ పర్ఫెక్ట్‌గా లేకపోయినా సెకండ్ టైమ్, థర్డ్ టైమ్, ఫోర్త్ టైమ్ అలా ప్రతిసారి ఇంక ముందుకు వెళ్ళే ప్రతిసారి అది ఏం చేస్తుంది అంటే పర్ఫెక్ట్‌గానే చేస్తుంది. ఇదే విధంగా మనం మెషిన్స్ కూడా ట్రైన్ చేయాలంట. ఫస్ట్ ఒకసారి చేసినప్పుడు దానికి ఏదో ఒక రివార్డ్ ఆశ చూపించాలి సింపుల్‌గా. ఒక మాట చెప్పాలంటే దానికి ఏదో ఒక రివార్డ్ ఆశ చూపించాలి. ఆశ చూపిస్తే ఓహో! ఇది చేస్తే అలా జరుగుతుంది అని అది అనుకుంటుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ రెండోసారి అలా చేస్తుంది. మళ్ళీ దానికి ఒకటి ఆశ చూపించాలి. తర్వాత మూడోసారి. ఇలా చేయటం వల్ల ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్‌నెస్ వస్తుంది. ఆ పర్ఫెక్ట్‌నెస్ రావటాన్ని అలా నేర్పించటాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాము అంటే రీఎన్ఫోర్స్‌మెంట్ లెర్నింగ్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాము. లెర్నింగ్ అంటున్నాము అంటే దానికి నేర్పిస్తున్నామని. రీఎన్ఫోర్స్‌మెంట్ అంటేనేమో ఇక్కడ సపోర్టింగ్ విత్ అడిషనల్ మెటీరియల్స్ అని చెప్పి దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ రీఎన్ఫోర్స్‌మెంట్ లెర్నింగ్. నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ దానికి వెళ్తే డీప్ లెర్నింగ్. ఆల్రెడీ డీప్ లెర్నింగ్ అంటే ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్డ్. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చెప్తున్నవన్నీ మనం అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ అండి. ఫస్ట్ సూపర్వైజ్డ్, అన్‌సూపర్వైజ్డ్, రీఎన్ఫోర్స్‌మెంట్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్. డీప్ లెర్నింగ్ అంటే ప్యూర్‌గా న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ గురించి. ఇక్కడ డీప్ లెర్నింగ్ ఈస్ ఎ మోడల్ బేస్డ్ ఆన్ ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. ఈ మోర్ స్పెసిఫికల్‌గా సిఎన్ఎన్స్ అని చెప్పి పిలుస్తాం దీన్ని. సెవరల్ ఆర్కిటెక్చర్స్ యూజ్డ్ ఇన్ డీప్ లెర్నింగ్ సచ్ యాస్ డీప్ neural networks, deep belief networks, recurrent neural networks, and convolutional neural networks. These are used for deep learning. అంటే ఇవి ఇంకొంచెం ఏంటంటే ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రాగా ఇవి పనిచేస్తూ ఉంటాయి అని చెప్పి దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డీప్ లెర్నింగ్. సార్ హెచ్ఓడి గారు ఒకసారి ఈ 40 మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత సెషన్ ఆపేస్తాను సార్. ఇంకా అరౌండ్ 10 మినిట్స్ ఉంది. అంతేనా? మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ చేయొద్దా? ఎక్స్టెండ్ వద్దులేండి సార్. అంటే మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యేటప్పటికి చాలా లేట్ అయిపోతుంది. ఈ మొబైల్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు సార్. ఛార్జింగ్ అంతా అయిపోతుంది. మళ్ళీ రేపు కంటిన్యూ చేస్తాను కదండీ. షూర్. ఓకే. ఓకే. ఇది డీప్ లెర్నింగ్. అంటే న్యూరల్ నెట్వర్క్స్‌ని బేస్ చేసుకొని మనం చేసే పనులు డీప్ లెర్నింగ్ కింద వస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ డీప్ రీఎన్ఫోర్స్‌మెంట్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి అంటే డీప్ రీఎన్ఫోర్స్‌మెంట్ అక్కడ 2 పదాలు ఉన్నాయి చూడండి. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ డీప్ లెర్నింగ్ అండ్ రీఎన్ఫోర్స్‌మెంట్ లెర్నింగ్. యాక్చువల్‌గా మనం డీప్ లెర్నింగ్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సబ్సెట్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. యాక్చువల్‌గా మెషిన్ లెర్నింగే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ నిన్న ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఎ ప్రోగ్రామ్ టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అనేది. ఆ మెషిన్ లెర్నింగ్‌లో భాగంగా ఉండేది డీప్ లెర్నింగ్ విచ్ ఈస్ ఎ కేపబుల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అన్‌సూపర్వైజ్డ్ ఫ్రమ్ డేటా దట్ ఈస్ అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ అన్‌లేబుల్డ్ డేటా. దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటి అంటే మనకి అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అయినా, అన్‌లేబుల్డ్ డేటా అయినా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయబోతుంది ఎవరు అంటే డీప్ లెర్నింగ్.
ఫస్ట్ లో అన్ని స్ట్రక్చర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాం, ఏది సూపర్విజన్ దగ్గర, సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ దగ్గర. ఆ తర్వాత నుంచి తర్వాత మనం అడ్వాన్సెస్ లోకి వస్తూ ఉంటే దాని ఎవాల్యుయేషన్ చూస్తూ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే కంప్లీట్ గా దానికి ఎలా అంటే అలా డేటా ఇచ్చేస్తాం ఇన్పుట్ గా. ఇన్పుట్ డేటాని బేస్ చేసుకొని అది ఆటోమేటిక్ గా ప్రిడిక్షన్స్ అనేవి చేసేలాగా చేస్తున్నాం. అందుకే ఈ డీప్ లెర్నింగ్ అనేది సబ్సెట్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఒక చిన్న డౌట్ ఇక్కడ, నిన్న చెప్పిన వాటిల్లో ఫస్ట్ వన్ కొలాబరేటివ్, సెకండ్ వన్ క్లస్టరింగ్, థర్డ్ వన్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ 3 C's అని చెప్పుకున్నాం కదండి. ఆ 3 C's లో విచ్ ఈజ్ ఫర్ సూపర్వైజ్డ్, విచ్ ఈజ్ ఫర్ అన్సూపర్వైజ్డ్ అని లాస్ట్ లో మాట్లాడుకుందాం. లాస్ట్ 5 minutes లో దాని గురించి మాట్లాడదాం. ప్రస్తుతానికి లాస్ట్ వన్ డీప్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్. డీప్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ both deep and reinforcement learning. The reinforcement learning algorithms like Q learning అనే అల్గోరిథం reinforcement learning లో భాగంగా ఉంటుంది. ఇదే Q learning యూస్ చేసుకొని Q learning ని డీప్ లెర్నింగ్ ని కలిపితే DRL మోడల్ అనేది ఒకటి వస్తుందండి. DRL which is nothing but deep reinforcement learning. Using this DRL model, we can solve many problems, robotic, video games, finance and healthcare. The problems which are raised in these fields we can solve easily, and we can achieve great success in these fields by using DRL models. Lot of research is going on this area also. Why? Because to improve the outputs. Here DRL model is a combination of Q learning model and deep learning. Here Q learning is a algorithm which is belongs to reinforcement learning, and deep learning is added to it, and we will find out that a DRL model is as a successful model in this. Like this different types of categories that are present in machine learning. Once again, all these categories are categorized in 5 categories. First one supervised learning, second one unsupervised, reinforcement, deep learning, and deep reinforcement learning. Right. Actually there is 5 more minutes only. I want to know whether the cluster is belongs to supervised learning or unsupervised learning, and whether the collaboration is belongs to supervised or unsupervised learning, and last one classification belongs to supervised or unsupervised learning. I am unmuting all. Please respond for this question if you are interested only. If you are not interested, I will end this session. ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం చూసిన 3 C's లో లాస్ట్ క్లాస్ లో చూసిన 3 C's లో ఎవరైతే ఆన్సర్ చెప్పాలనుకున్నారో వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి. ఎవరైతే ఆన్సర్ చెప్పాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి. లాస్ట్ చూసిన 3 C's లో మళ్ళీ చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది. లాస్ట్ 3 C's లో ఈ 3 C's లో ఏది సూపర్వైజ్డ్, ఏది అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్? ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పాలనుకుంటే అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి. ఏముండదురా, ఎవరు చెప్పరా? రంజిత్ సార్, లక్ష్మి మేడం. మేడం చెప్పండి మేడం. కొలాబరేటివ్, క్లస్టరింగ్, క్లాసిఫికేషన్ మూడిట్లో ఏది సూపర్వైజ్డ్, ఏది అన్సూపర్వైజ్డ్? యాక్చువల్లీ కొలాబరేటివ్ సూపర్వైజరే కదా. నెక్స్ట్ మేడం ఎవరో రెస్పాండ్ అవుతున్నారు సార్.
అవునండి క్లస్టరింగ్ అన్సూపర్వైజర్ సార్, క్లాసిఫికేషన్ సూపర్వైజర్. సరే, మీకు ఒక ఐడియా ఉంది కదా యాక్చువల్లీ సూపర్వైజర్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు ఒక చిన్న ఐడియా అన్న వచ్చి ఉంటుంది. సూపర్వైజర్ అంటే మనం నేర్పించడం, అన్సూపర్వైజర్ అంటే మనం నేర్చుకోవడం. మనం నేర్పించడం. యాక్చువల్లీ అన్సూపర్వైజర్ మీన్స్ మెషిన్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ లెర్న్ సార్. వితౌట్ అండర్ అవర్ సూపర్విజన్, రైట్? ఓకే సార్. ఇది లాస్ట్ 2-3 మినిట్స్ ఉంది మేడం. ఇప్పుడు కొలాబరేటివ్, క్లస్టరింగ్, క్లాసిఫికేషన్ లో మూడిట్లోను సరే ఏదో స్కెచ్ వచ్చింది ఏంటి సార్? ఏదో డయాగ్రామ్ వచ్చింది ఏంటి అక్కడ? మీరు అదే పెట్టింది ఎవరో కదా అది? వేశారండి సార్. మీరు ఎవరు పెట్టింది కదా ఇంకా? నేను పక్కన పెట్టలేదు సార్, అసలు నేను పెన్ సెలెక్ట్ చేయలేదండి. ఓకే ఓకే. పోయింది చూసారా మళ్ళీ? పోయింది. స్టూడెంట్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేయమన్నారని చేస్తున్నాను. వాళ్ళని allow చేయటమే తప్పు సార్. తప్పదు యాక్చువల్ గా. రాజేష్ గారు స్టూడెంట్స్ ఎందుకులేండి సార్, మాకు తెలుసుకోవడానికి నేర్చుకోవడానికి బాగుంటది కదా ఫ్యాకల్టీ. రేపు నుంచి మేడం అవాయిడ్ చేద్దాం. సార్ మళ్ళీ చూడండి ఎవరు డ్రా చేస్తారు. మళ్ళీ వేస్తున్నారు. సరే సార్, ఎలాగో అయిపోద్దిగా ఈ సెషన్ ఇప్పటికి, రేపు చూసుకోవచ్చు. సరే సార్, ఒకసారి సార్ మేడం సార్ చెప్పండి. మీకు చెప్తాను చూడండి సార్. సూపర్వైజర్, అదే మీకు స్క్రీన్ మీద చూపిద్దామని తీస్తున్నాను. సార్. క్లస్టరింగ్ కనిపిస్తుంది కదా మేడం? కనిపించింది సార్. ఇప్పుడు పైన పాయింట్ చదవండి మేడం, మీకు అర్థమైపోద్ది. ప్రీవియస్ 2 టెక్నిక్స్ ఆర్ అన్సూపర్వైజ్డ్. ఓకే ఓకే. ఏంటి అవి అన్సూపర్వైజ్డ్? కొలాబరేటివ్ ఒకటి, క్లస్టరింగ్ ఒకటి, అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. అవును సార్. ఎందుకంటే మేడం సింపుల్ మేడం, రికమెండేషన్స్ చెప్పాలి అంటే ముందు మనం చెప్పాలి కదా, ఈ ప్రోడక్ట్ రికమెండ్ చెయ్యి అని మనం చెప్పాలి కదా, దానికి నేర్పించాలి కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సార్. ఆ నేర్పించిన దాన్ని బట్టి బేస్ చేసుకునే కదండి తర్వాత ఫ్యూచర్ లో కూడా చేసేది. అందుకోసం అని చెప్పి నెక్స్ట్ క్లస్టరింగ్ అంటే ఏంటి అంటే గ్రూపింగ్ మనం చేయాలి ఫస్ట్. ఇదిగో ఇందాక మీకు చెప్పాను చూడండి, ఫ్లైన్స్ క్లాసిఫికేషన్ లో కంప్యూటర్స్ అన్ని గ్రూప్ గా చేసింది ఫ్లైన్స్ అని ఒక సైంటిస్ట్ అని చెప్పాను. ఎస్ఐఎండి, ఎంఐఎండి, ఎంఐఎస్డి, ఎంఐఎండి సిస్టమ్స్ అని చెప్పి గ్రూప్ గా చేశాడు. ఆ గ్రూప్ చేసిన తర్వాతే దాని నుంచి వచ్చిన అడ్వాన్సెస్ మిగతాయన్నీ. కానీ ముందుగా గ్రూప్ చేసింది ఎవరు అంటే అండర్ సూపర్విజనే జరుగుతుంది. ఇక్కడ ప్రీవియస్ 2 టెక్నిక్స్ మనం ఇక్కడ అన్సూపర్వైజ్డ్ అంటున్నాము అంటే దాని అర్థం ఏంటండి? క్లస్టరింగ్ కూడా మనం ఆటోమేటిక్ గా జరిగేది ఏంటంటే అన్సూపర్విజన్ లో జరుగుతుంది అని చెప్పి. టైం అయిపోతుందా మేడం? టైం అయిపోతుంది అనుకుంటా. హలో, చెప్పండి సార్, చెప్పండి.